मुख्य प्रकाशक पंडित प्रवर टोडरमल जी रचना 8मो अधिकार अनुयोगना व्याख्याननी पद्धतिनी बात चले प्रयोजननी बात थई एमां द्रव्यानुयोगनुं व्याख्याननुं विधान कर्णानुयोग चरणानुयोग ने प्रथमानुयोगनी बात थई। हवे द्रव्यानुयोगमां कथन पद्धति केवी छे। हवे द्रव्यानुयोगमां केवी रीते व्याख्यान छे ते अहीं दर्शावीए छीए। जीवने जीवादि द्रव्यों यथार्थ श्रद्धान जेम थाय तेम भेद युक्ति हेतु अन्य दृष्टांत आदिकનું અહીં નિરૂપણ કરવામાં આવે છે। કારણ કે આ અનુયોગમાં યથાર્થ શ્રદ્ધાન કરવાનું પ્રયોજન છે। સાચું શ્રદ્ધાન પર આવવાનું પ્રયોજન દ્રવ્યાનુયોગનું છે। જો કે જીવાદિ વસ્તુ અભેદ છે તો પણ તેમાં ભેદ કલ્પના વડે વ્યવહારથી દ્રવ્યગુણ પર્યાય આદિકના ભેદ નિરૂપણ કરીએ છીએ। वड़ी प्रतीति अणावार्थे अनेक युक्ति वड़े अथवा प्रमाण नय वड़े उपदेश आपीए छीए ते पण युक्त छे। तथा वस्तुना अनुमान प्रत्यभिज्ञान आदि करवा माटे हेतु दृष्टांत आदि आपीए छीए। ए रीते ही वस्तुनी प्रतीति करावा माटे उपदेश आपे छे। वस्तु छो एमां मुख्य जीव आपणे पोते जीव छीए माटे बराबर एने प्रतीति एनो विश्वास करावा माटे तमने एनी श्रद्धा जागे माटे अहीं आगळ एनो आ बधा दाखला दलीलथी उपदेश करे छे। तथा ही मोक्ष मार्गનું શ્રદ્ધાન કરાવવા અર્થે જીવાદિ તત્વોના ભેદ યુક્તિ હેતુ દ્રષ્ટાંત આદિ વડે નિરૂપણ કરીએ છીએ। જીવાદિ તત્વો જીવાદિ દ્રવ્યો કહેતો 6 જીવાદિ તત્વ કહેતો 7 બરાબર એમ જેમ સ્વપર ભેદ વિજ્ઞાન આદિક થાય તેમ અહીં જીવ અજીવનો નિર્ણય કરીએ છીએ। જીવ અજીવનું સ્વરૂપ તો જે છે તે છે પણ આપણે તો ભેદ વિજ્ઞાન કરવા માટે આત્મા અનુભવ કરવા માટે જીવ અજીવનો નિર્ણયનું સ્વરૂપ બતાવવામાં આવે છે। तथा जेम वितराग भाव थाय तेम आश्रवादिकનું स्वरूप दर्शावीए छीए। तेओ मुख्यपणे ज्ञान वैराग्यना कारण जे आत्मा अनुभवना आदिक तेनुं महात्मा गाईए छीए एनुं महात्मा बतावे छे। द्रव्यानुयोगमां निश्चय अध्यात्म उपदेशनी प्रधानता होय छे। तेओ व्यवहार धर्मनो पण निषेध करीए छीए। जे जीव आत्मा अनुभवनो उपाय करतो नथी अने मात्र बाह्य क्रियाकांडमां मग्न छे तेने त्यांथी उदास करी आत्मा अनुभवन आदिकमां लगावा अर्थे व्रतशील संयम आदिનું हीनपणું कहीए छीए। ये तो एना आत्मा अनुभवનો प्रयत्न करे ने एमां लागे एटला माटे तारा आत्मा अनुभव थई गेलो छे अने बीजा प्रयत्न उपयोग आत्मा अनुभवमां नथी जतो अने व्रतशील संयमो लगावવું तो खोटું નથી बराबर पण खाली व्रतशील संयमનું જ લક્ષ્ય ને બીજી કંઈ સમજ નથી। एवा जीवोने व्रतशील संयमનું हीनपणું बताई आत्मा अनुभवનું महत्व बताईने आत्मा अनुभव करवानी प्रेरणा आपे छे। त्यां एम न समझी लेवुं कि एने व्रतशील संयम आदिने छोड़ी पापमां लागवुं एवो उपदेश नथी। कारण के ए उपदेशनुं प्रयोजन कंई अशुभमां जोड़ावानुं नथी पण शुद्धोपयोगमां लगावा माटे शुभोपयोगनो निषेध करीए छीए। शुभ उपयोगनो निषेध करीए छीए शुद्धोपयोगमां लगावा माटे शुभ उपयोग छोड़ीने अशुभ उपयोगमां लागवा माटे नहीं। कि आध्यात्मशास्त्र में शंकाकार कहे छे। आध्यात्मशास्त्र में एटले द्रव्यानुयोग में पुण्य पाप ने समान कह्या छे माटे शुद्धोपयोग थाय तो भलुं ज छे अने ना थाय तो पुण्य में लागो वा पाप में लागो कई फरक नहीं एम पेलो शंकाकार कहे छे। ताकि ना एम नहीं जेम शूद्र जातिनी अपेक्षाए जाट अने चंडाळ ने समान कह्या परंतु चांडाळथी जाट कंईक उत्तम छे। चांडाळ अस्पृश्य छे જ્યારે જાટ સ્પૃશ્ય એટલે સ્પર્શ કરી શકાય તેમ બંધારણની અપેક્ષાએ પુણ્ય પાપ સમાન છે પરંતુ પાપથી પુણ્ય કંઈક ભલું છે। એ તીવ્ર કષાયરૂપ છે પાપ અને જ્યારે પુણ્ય મંદ કષાયરૂપ છે માટે પુણ્યને છોડી પાપમાં લાગવું યોગ્ય નથી એમ સમજવું। વળી જે જીવ જીનબિંબ ભક્તિ આદિ કાર્યોમાં જ નિમગ્ન છે તેને આત્મશ્રદ્ધાન આદિ કરાવવા માટે દેહમાં દેવ છે દેરામાં નથી इत्यादि उपदेश आपीए छीए। त्यां एम न समझी लेवुं कि भक्ति छोड़ी भोजन आदिथी पोताने सुखी करवुं एवो आशय नथी। कारण के उपदेशनुं प्रयोजन एवुं नथी। उपदेशनुं प्रयोजन हमेशा ऊपर चढ़वा माटेनुं होय पड़वा माटे नहीं। वળી जे जीव जिनबिंब भक्ति आदि कार्योमां ज निमग्न ए प्रमाणे जो अन्य व्यवहारनो निषेध कर्यो होय अन्य व्यवहारनो निषेध कर्यो होय त्यां एनो यथार्थ व्यवहार अपनावવો अथवा निश्चयमां लागવું एम तेने यथार्थ जाणी प्रमादी न थवुं एम समझवुं। जे केवल व्यवहार साधन में मग्न है तेने निश्चय रुचि कराववा अर्थे त्या व्यवहार ने हीन कह्यो छे। निश्चयनी रुचि थाय माटे व्यवहार ने हीन कहे छे।
અપેક્ષા અનુસાર તમારી પદ અનુસાર જે વ્યવહાર જરૂર છે તો આચરવું, એની ના નથી. વળી એ જ શાસ્ત્રોમાં સમ્યક દ્રષ્ટિના વિષય ભોગાદિને બંધના કારણરૂપ ન કહ્યા, પણ નિદ્રાના કારણરૂપ કહ્યા. ત્યાં ભોગોનું ઉપાદયપણું ન સમજી લેવું. ત્યાં સમ્યક દ્રષ્ટિનું મહત્ત્વ બતાવવા માટે જ પ્રકટ તીવ્ર બંધના કારણ ભોગાદિક પ્રસિદ્ધ હતા. તે ભોગાદિક હોવા છતાં પણ શ્રદ્ધાન શક્તિના બળથી તેને બંધ થવા લાગ્યો, તેને ગણ્યો નહીં, અને તે જ બળથી નિદ્રા વિશેષ થવા લાગી. તેને ઉપચારથી ભોગોને પણ ત્યાં બંધના કારણરૂપ ન કહ્યા, પણ નિદ્રાના કારણરૂપ કહ્યા. હવે સમ્યક દ્રષ્ટિના ભોગ નિદ્રાનું કારણ છે, એનું કારણ સમજી લો. સમ્યક દ્રષ્ટિને 41 પ્રકૃતિને બંધનો અભાવ છે, એનો આપણે ચર્ચા આગળ થઈ ગઈ છે. હવે સમ્યક દ્રષ્ટિ કોઈપણ પ્રકારના વિષય ભોગમાં લાગત તો પણ એને 41 પ્રકૃતિનો બંધ થાય જ નહીં, અને સત્તામાં પડેલા કર્મ ક્રમે સંક્રમિત થઈને ખરતા જાય, ઓછા થતા જાય. હવે વિષય ભોગમાં લાગ્યો હોય કે પુંજનાદિમાં લાગ્યો હોય, હવે કાર્ય તો જે વિષય ભોગનું કાર્ય છે એનાથી થાય છે તો બંધ જ, પણ એનો સમ્યક દર્શનની જે યોગ્યતા પ્રગટ થઈ છે એના કારણે એના વિષય ભોગ, સમ્યક દ્રષ્ટિના વિષય ભોગની હાજરીમાં એને ભોગવવાના કાર્યમાં પણ આ 41 પ્રકૃતિની નિદ્રા થાય છે. માટે આ ભોગથી નિદ્રા થઈ એમ ઉપચાર વ્યવહાર કથન કર્યું. ભોગ ભોગવવાનો ઉપદેશ નથી એમ. વિચાર કરતો ભોગ જો નિદ્રાનું કારણ હોય તો તેને છોડી સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ સર્વત્યાગ કરી મુનિપદ શા માટે ગ્રહણ કરે? જો ભોગ નિદ્રાનું કારણ હોય તો ભોગ જ ભોગવ્યા કરે ને, ભોગ જતો રહે. પણ એમ નથી. વિચાર કરો તમે. અહીં તો એ કથનનું એટલું જ પ્રયોજન છે કે જુઓ સમ્યક્ત્વનું મહાત્મ્ય, જે એના બળથી ભોગ પણ પોતાના ગુણનું પૂરું ફળ આપી શકતા નથી. ભોગ ભોગવતવા એને તમારા મારા જેવું બધું થતું નથી. એ સમ્યક્ત્વનું મહાત્મ્ય છે. એ પ્રમાણે અન્ય કથન હોય ત્યાં પણ તેનું યથાર્થપણું સમજી લેવું. વળી દ્રવ્યાનુયોગમાં પણ ચરણાનુયોગની માફક ગ્રહણ ત્યાગ કરાવવાનું પ્રયોજન છે. તેથી છદ્મસ્તની બુદ્ધિ ગોચર પરિણામોની અપેક્ષાએ, છદ્મસ્ત એટલે મારા તમારા જેવા કેવળ જ્ઞાન નથી એવા જીવો બધા છદ્મસ્ત, એમની બુદ્ધિમાં જે જણાય તે અપેક્ષાએ ત્યાં કથન કરવામાં આવે છે. એટલું વિશેષ છે કે ચરણાનુયોગમાં તો બાહ્ય ક્રિયાની મુખ્યતાથી વર્ણન કરીએ છીએ, દ્રવ્યાનુયોગમાં આત્મ પરિણામની મુખ્યતાથી કથન કરવામાં આવે છે. એમ દ્રવ્યાનુયોગમાં આત્મ પરિણામોની મુખ્યતાથી નિરૂપણ કરીએ છીએ, પણ કર્ણાનુયોગની માફક સૂક્ષ્મ વર્ણન કરતા નથી. તેનું ઉદાહરણ ઉપયોગના શુભ અશુભ અને શુદ્ધ 3 ભેદ કયા? તેમાં ધર્માનુરાગરૂપ પરિણામ શુભોપયોગ છે, પાપાનુરાગરૂપ વા દ્વેષરૂપ પરિણામ અશુભ ઉપયોગ છે, તથા રાગ દ્વેષ રહિત પરિણામ વિતરાગ પરિણામ શુદ્ધોપયોગ છે. એમ કહ્યું. હવે એ કથન છદ્મસ્તના બુદ્ધિગોચર પરિણામોની અપેક્ષાએ છે. હવે આ વાત કરીએ છદ્મસ્તની બુદ્ધિમાં જે જણાય એની અપેક્ષાએ. કર્ણાનુયોગની અપેક્ષાએ કશાય શક્તિની અપેક્ષા ગુણસ્થાનાદિગમાં જે સંશ્લેષ વિશુદ્ધ પરિણામો નિરૂપણ કર્યા છે તે વિવિક્ષા નથી. તે તો કેવળ જ્ઞાનગમ્ય વાત છે. કર્ણાનુયોગની વાત કેવળ જ્ઞાનગમ્ય છે, અને અહીંયા આગળ જે બધા કથન કર્યા એ બુદ્ધિગમ્ય, મને તમને કેવા પરિણામ જણાય છે એની બધી ચર્ચા છે. કર્ણાનુયોગમાં તો રાગાદિ રહિત શુદ્ધોપયોગ યથાખ્યાત ચારિત્ર થતો જ થાય, અને તે મોહનો નાશ થતો સ્વયં થાય. તો નીચલી અવસ્થાવાળાએ શુદ્ધોપયોગનું સાધન કેવી રીતે કરે? તથા દ્રવ્યાનુયોગમાં શુદ્ધોપયોગ કરવાનો જ મુખ્ય ઉપદેશ છે. માટે ત્યાં છદ્મસ્તને જીવને જે કાળમાં બુદ્ધિગોચર ભક્તિ આદિ વા હિંસા આદિ કાર્યરૂપ પરિણામોને છોડી આત્મ અનુભવન આદિ કાર્યોમાં પ્રવૃત્તિ, તે કાળમાં તેને શુદ્ધોપયોગી કહીએ છીએ. હવે શુદ્ધોપયોગ થયો કે ના થયો એ તો કેવળ જ્ઞાનગમ્ય વાતો છે. એની પરીક્ષા હું તમે પોતે પણ ના કરી શકે. જે શુદ્ધોપયોગ લાગ્યો છે એને ખબર ના પડે. બરાબર. જો કે અહીં કેવળ જ્ઞાન ગોચર સૂક્ષ્મ રાગાદિક છે તો પણ તેની અહીં વિવિક્ષા નથી. શુદ્ધોપયોગ હોય તો એ મિશ્ર પરિણામમાં રાગાદિ હોય, પણ એ બધું કેવળ જ્ઞાનગમ્ય વાતો છે. પણ પોતાની બુદ્ધિ ગોચર રાગાદિક છોડ્યો એ અપેક્ષાએ તેને શુદ્ધોપયોગી કહીએ છીએ. હવે એને પોતાની બુદ્ધિમાં જણાય એવા રાગભાવ થતા નથી, માટે એને શુદ્ધોપયોગી કહીએ છીએ. એમ એ પ્રમાણે સ્વપર શ્રદ્ધા થતો સમ્યક્ત્વ કહ્યા તે બુદ્ધિગોચર અપેક્ષાએ નિરૂપણ છે. સૂક્ષ્મ ભાવોની અપેક્ષાએ ગુણસ્થાન આદિ સમ્યક્ત્વ આદિનું નિરૂપણ કર્ણાનુયોગમાં હોય છે. એ જ પ્રમાણે અન્ય ઠેકાણે પણ સમજવું. જો દ્રવ્યાનુયોગના કથનની વિધિ કર્ણાનુયોગથી મેળવવા જઈએ તો કોઈ ઠેકાણે મળે ને કોઈ ઠેકાણે ના મળે.
કર્ણાનિયોગ અને દ્રવ્યાનિયોગને મેળવીએ તો કોઈક જગ્યાએ મળે કારણ કોઈક જગ્યાએ ના એ મળે. જેમ યથાખાત છાત્ર થતો તો બંને અપેક્ષાએ શુદ્ધો ઉપયોગ છે, પરંતુ નીચલી દશામાં દ્રવ્યાનિયોગની અપેક્ષાએ તો કદાચિત શુદ્ધોપયોગ હોય છે, પણ કર્ણાનિયોગની અપેક્ષાએ નિરંતર કશાય અંશના સદભાવથી શુદ્ધોપયોગ નથી. એ જ પ્રમાણે અન્ય કથન પણ સમજવા. કર્ણાનિયોગના દ્રવ્યાનિયોગની સરખામણીમાં કર્ણાનિયોગ કેવળ જ્ઞાન અપેક્ષાએ છે અને દ્રવ્યાનિયોગ બુદ્ધિગમ્ય અપેક્ષાએ. વળી દ્રવ્યાનિયોગમાં પરમતમાં કહેલા તત્વાદિકને અસત્યરૂપ દર્શાવવા માટે તેનો નિષેધ કરીએ છીએ. ત્યાં દ્વેષ બુદ્ધિ છે એમ ન સમજવું, પણ તેને અસત્યરૂપ દર્શાવી સત્ય શ્રદ્ધાન કરાવવાનું પ્રયોજન છે એમ જાણવું. એ પ્રમાણે અન્ય પણ અનેક પ્રકારથી દ્રવ્યાનુયોગમાં વ્યાખ્યાનની પદ્ધતિ વિધાન કહ્યું છે. એ પ્રમાણે ચારેય અનુયોગના વ્યાખ્યાનનું વિધાન કહ્યું. ત્યાં કોઈ ગ્રંથમાં એક અનુયોગની, કોઈમાં બેની, કોઈમાં ત્રણની તથા કોઈમાં ચારેય અનુયોગની પ્રધાનતા સહિત વ્યાખ્યાન હોય છે. ત્યાં જેમ જેમ સંભવે તેમ તેમ સમજી લેવું. હવે કોઈ શાસ્ત્ર એવું ના આવે કે સ્પેશિયલ આ જ અનુયોગનું હોય, એવું નહીં. કોઈ શાસ્ત્રમાં, કોઈ એક ગ્રંથમાં એટલે શાસ્ત્રમાં એક અનુયોગની, બેની, ત્રણની અથવા ચારેયની વાત પણ આવે. એ તમારે જેમ જેમ હોય એ સમજવું. અનુયોગોમાં વ્યાખ્યાન પદ્ધતિ હે. હવે અનુયોગોમાં પદ્ધતિની મુખ્યતા હોય છે તે અહીં કહીએ છીએ. પ્રથમાનુયોગમાં તો અલંકાર શાસ્ત્રો વા કાવ્યાદિ શાસ્ત્રોની પદ્ધતિ મુખ્ય છે, કારણ કે અલંકાર આદિથી મનરંજાયમાન થાય. સીધી વાત કહેતો એવો ઉપયોગ જોડાતો નથી જેવો ઉપયોગ અલંકાર આદિ યુક્તિ સહિત કથનથી જોડાય. બીજું પરોક્ષ વાતને કંઈક અધિકતાપૂર્વક નિરૂપણ કરીએ છીએ તો તેનું સ્વરૂપ બરાબર પાસે છે. કર્ણાનુયોગમાં ગણિત આદિ શાસ્ત્રોની પદ્ધતિ મુખ્ય છે, કારણ કે ત્યાં દ્રવ્યક્ષેત્ર કાળભાવના પ્રમાણ આદિનું નિરૂપણ કરીએ છીએ અને ગણિત ગ્રંથોની આમનાઈથી તેનું સુગમપણે જાણપણું થાય છે. એટલા માટે કર્ણાનુયોગમાં ગણિતનો આધાર લે છે. ચરણાનુયોગમાં સુભાષિત નીતિશાસ્ત્રોની પદ્ધતિ મુખ્ય છે, કારણ કે ત્યાં આચરણ કરાવવું છે, તેથી લોક પ્રવૃત્તિ અનુસાર નીતિ માર્ગ દર્શાવતો તે આચરણ કરે છે. તથા દ્રવ્યાનુયોગમાં ન્યાયશાસ્ત્રની પદ્ધતિ મુખ્ય છે, કારણ કે ત્યાં નિર્ણય કરાવવાનું પ્રયોજન છે અને ન્યાયશાસ્ત્રોમાં નિર્ણય કરાવવાનો માર્ગ દર્શાવ્યો છે. એ પ્રમાણે અનુયોગોમાં મુખ્ય પદ્ધતિ છે તથા અન્ય પણ અનેક પદ્ધતિ સહિત વ્યાખ્યાન તેમાં હોય છે. હવે શંકાકાર કહે છે, અલંકાર, ગણિત, નીતિ અને ન્યાયનું જ્ઞાન તો પંડિતોનો હોય, તુચ્છ બુદ્ધિજીવો તે સમજી શકતા નથી, માટે સીધું કથન કેમ ના કર્યું અનુયોગમાં, એમ પેલો શંકાકાર કહે છે. શાસ્ત્ર છે તે મુખ્યપણે તો પંડિત અને ચતુર પુરુષોને અભ્યાસ કરવા યોગ્ય છે. જો અલંકાર આદિ આમનાય સહિત કથન હોય તો તેમનું મન ત્યાં જોડાય, તથા જે તુચ્છ બુદ્ધિ છે તેને પંડિત પુરુષ સમજાવી દે, પણ જે ન સમજી શકે તો તેને મુખથી જ સીધું કથન કહે. પણ ગ્રંથોમાં સીધા કથન લખવાથી વિશેષ બુદ્ધિ જીવ તેના અભ્યાસમાં વિશેષ પ્રવર્તે નહીં, માટે અલંકાર આદિ આમનાય સહિત કથન કરીએ છીએ. એ પ્રમાણે એ ચારેય અનુયોગનું નિરૂપણ કર્યું. જૈન મતમાં ઘણા શાસ્ત્રમાં તો એ ચારેય અનુયોગમાં ગર્ભિત છે. વળી વ્યાકરણ, ન્યાય, છંદ, કોશ, વૈદક, જ્યોતિષ અને મંત્રાદિ શાસ્ત્ર પણ જૈન મતમાં હોય છે. તેનું પ્રયોજન શું? એ શું કરવા છે એનું કારણ. વ્યાકરણ નાયકદિકનો અભ્યાસ થતો અનુયોગરૂપ શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ થઈ શકે છે, માટે વ્યાકરણ આદિ શાસ્ત્રોનો લખ્યા. કારણ કે ભાષાનો કયો અર્થ કરવો તો એનું વ્યાકરણ સમજતા હોય તો સાચો અર્થ કરી શકો એમ. કોઈ કહે ભાષારૂપ સીધું નિરૂપણ કર્યું હોત તો વ્યાકરણ આદિનું શું પ્રયોજન રહે? પણ ભાષા તો અપભ્રંશ સ્વરૂપ અશુદ્ધ વાણી છે. ભાષામાં તો કોઈ શબ્દો ચોખ્ખા હોય નહીં. દેશ દેશમાં અન્ય છે, જુદા જુદા પ્રાંતોમાં જુદી જુદી ભાષા. તેમાં મહાન પુરુષ શાસ્ત્રોમાં એવી રચના કેવી રીતે કરે? વળી વ્યાકરણ ન્યાય આદિ વડે જેવો યથાર્થ સૂક્ષ્મ નિરૂપણ થાય તેવું સીધી સરળ ભાષામાં થઈ શકતું નથી. માટે વ્યાકરણ આદિ આમનાયથી વર્ણન કર્યું છે. તેનો પોતાની બુદ્ધિ અનુસાર થોડો ઘણો અભ્યાસ કરી અનુયોગરૂપ પ્રયોજનભૂત શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવો. વળી વૈદક આદિ ચમત્કારથી જૈન મતની પ્રભાવના થાય, ઔષધ આદિથી ઉપકાર પણ બને, તથા જે જીવ લૌકિક કાર્યોમાં અનુરક્ત છે તે વૈદક આદિ ચમત્કારથી જેની જૈની થાય અને પાછળથી સત્ય ધર્મ પામી પોતાનું કલ્યાણ કરે ઇત્યાદિ પ્રવચન સહિત વૈદક આદિ શાસ્ત્રો કહ્યા. એ અહીં એટલું છે કે આ પણ જૈન શાસ્ત્રથી એમ જાણી વૈદક આદિ શાસ્ત્રોનું ઘણું લાગવું નહીં. જો ઘણી બુદ્ધિથી તેનું સહજ જાણવું થાય તો તેને જાણતો, પોતાની રાગાદી વિકારો વધતા ન જાણે તો તેનું જાણવું ભલે થાય.
અને વૈદકને જ્યોતિષ જાણવા જાય ને પરિણામ બગડતો હોય તો નહીં જાણવો, એમ પરિણામ ના બગડાય એટલું તમે જાણો. પરંતુ અનુયોગ શાસ્ત્રવત એ શાસ્ત્રો ઘણા કાર્યકારી નથી. આ 4 અનુયોગના શાસ્ત્રો જેટલા લાભ માટે છે, જેટલા મોક્ષ માર્ગમાં ઉપયોગી છે, એવા પેલા શાસ્ત્રો ઉપયોગી નથી. માટે તેનો અભ્યાસનો વિશેષ ઉદ્યમ કરવો યોગ્ય નથી. હવે શંકા કે જો એમ છે તો ગણધરાદિ પુરુષોએ તેની રચના શું કરવા કરી? પૂર્વોક્ત આગળ જે કહ્યું કે થોડું ઘણું જાણવું થાય તો લોકોનો ઉપકાર થાય, કોઈક લાલચુ જીવ હોય તો આ બને જૈન ધર્મમાં જોડાય અને પાછી સાચો ધર્મ સમજે, તેનું ભલું થાય, એ પ્રયોજન પૂર્વોક્ત પ્રયોજન જાણી તેની રચના કરી. જેમ ઘણો ધનવાન કોઈ વેળા અલ્પ કાર્યકારી વસ્તુનો પણ સંચય કરે છે, પણ જો અલ્પ ધનવાન એ વસ્તુનો સંચય કરે તો ધન તો ત્યાં જ ખર્ચાઈ જાય, પછી તે ઘણી કાર્યકારી વસ્તુનો સંગ્રહ શા વડે કરે? તેમ ઘણા બુદ્ધિમાનો ગણધર આદિ કોઈ પ્રકારે અલ્પ કાર્યકારી વૈદક આદિ શાસ્ત્રોનો પણ સંચય કરે, પણ જો અલ્પ બુદ્ધિમાન તેના અભ્યાસમાં જોડાય તો બુદ્ધિ તો ત્યાં લાગી જાય, પછી ઉત્કૃષ્ટ કાર્યકારી શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કેવી રીતે કરે? માટે આપણે તો પોતાની બુદ્ધિ અનુસાર કાર્ય કરવાનું, બીજાની કોપી કરવાની નથી. શાસ્ત્ર અભ્યાસ કરવાનો છે, મારો પ્રયોજન પૂતનો પહેલો કરવાનો, જરૂર પડે તો બીજો બધાનો કરવું, એનો વિરોધ નથી. પણ બીજો બધાનો પહેલો કરવા જવું, આયુષ પૂરું થઈ જાય, ના થાય તો એનો કોઈ મિનિંગ નથી. એમ વળી જેમ મંદરાગી તો પુરાણ આદિમાં શૃંગાર આદિનું નિરૂપણ કરે તો પણ તે વિકારી થતો નથી, પણ જો તીવ્ર રાગી એ પ્રમાણે શૃંગાર આદિનું નિરૂપણ કરે તો તે પાપ જ ભોંતે. તેમ મંદરાગી ગણધરાદિક છે તેવું વૈદકાદિ શાસ્ત્રોનું નિરૂપણ કરે તો પણ તેઓ વિકારી થતા નથી, પણ જો તીવ્ર રાગી તેના અભ્યાસમાં લાગી જાય તો રાગાદિક વધારી પાપ કરવા બાબત છે, એમ સમજવું. એ પ્રમાણે જૈન મતના ઉપદેશનું સ્વરૂપ જાણવું. અનુયોગોમાં દોષ કલ્પના, લોકો કહે છે આ અનુયોગમાં દોષ છે, આ અનુયોગ આ ખોટું છે, આમ ખોટું છે, એ બધી કલ્પનાઓ કરે છે, એનું નિરાકરણ. અનુયોગોમાં દોષ કલ્પનાનું નિરાકરણ. હવે તેમાં કોઈ દોષ કલ્પના કરે છે તેનું નિરાકરણ કરીએ છીએ. પ્રથમાનુયોગમાં દોષ કલ્પનાનું નિરાકરણ. કેટલાક જીવ કહે છે કે પ્રથમાનુયોગમાં શૃંગાર આદિ વા સંગ્રામ આદિનું ઘણું કથન કરે છે, તેના નિમિત્તથી રાગાદિક વધી જાય છે, માટે એવું કથન કરવું ઠીક નથી, વા એવું કથન સાંભળવું નહીં, એમ પેલો શંકાકાર કહે. તો જવાબ, તેને કહીએ છીએ કથા કહેવી હોય ત્યારે તો બધી અવસ્થાનું કથન કરવું પડે. વળી જે અલંકાર આદિ વડે વધારીને કથન કરે છે તે તો પંડિતોના વચન યુક્તિ સહિત જ નીકળે. કે સંબંધ મેળવવા માટે સામાન્ય કથન કરવું હતું, પણ વધારીને કથન શા માટે કર્યું, એમ શંકાકાર કહે છે. એનો જવાબ, પરોક્ષ કથનને વધારીને કહ્યા વિના તેનું સ્વરૂપ ભાષે નહીં. કે પહેલાં તો આવા ભોગ સંગ્રામાદિ કર્યા, પછી સર્વનો ત્યાગ કરી મુનિ થયા ઇત્યાદિ ચમત્કાર તો ત્યારે જ ભાષે કે જ્યારે વધારીને કથન કરવામાં આવે તો એને મુનિ ધર્મનું મહત્ત્વ સમજાય. પહેલાંના ભોગ ઉપભોગનું વધારે વર્ણન કરે અને એ બધો છોડી દીધો અને મુનિ થયા, માટે કોઈ ઉત્તમ પદ છે એમ સમજમાં આવે. તું કહે છે કે એના નિમિત્તથી રાગાદિક વધી જાય, પણ જેમ કોઈ ચૈત્યાલય બનાવી તો તેનું પ્રયોજન તો ધર્મ કાર્ય કરાવવાનું છે, છતાં કોઈ પાપી ત્યાં પાપ કાર્ય કરે તો ત્યાં ચૈત્યાલય બનાવવાવાળાનો તો દોષ નથી, બરાબર. એમ પ્રથમાનુયોગના શાસ્ત્રો તો જીવોને ધર્મ પ્રત્યે અનુરાગી કરવાનું છે, છતાં કોઈ પાપી જીવ એ સાંભળીને પાપ કરે, પરિણામ બગાડે તો એનો કોઈ ઉપાય નથી. એમ તેમ શ્રી ગુરુએ પુરાણ આદિમાં શૃંગાર આદિનું વર્ણન કર્યું તો તેમનું પ્રયોજન રાગાદિ કરાવવાનું તો નથી, પણ ધર્મમાં લગાવવાનું છે. છતાં કોઈ પાપી ધર્મ ન કરે ને રાગાદિ જ વધારે તો તેમાં શ્રી ગુરુનો શો દોષ? કે જે રાગાદિકના નિમિત્ત હોય તે કથન કરવા હતા, જે રાગાદિના નિમિત્ત હોય કથન નહોતા કરવા. એમ સરાગી જીવોનું મન કેવળ વૈરાગ્ય કથનમાં જોડાય નહીં. જે સંસારી જીવો છે એમને ફક્ત પ્યોર વૈરાગ્યની વાત કરીએ તો સમજે નહીં, રુચિ થાય નહીં. તેથી જેમ બાળકને પતાસાના આશ્રયે ઔષધ આપીએ છીએ, તેમ સરાગીને ભોગાદિકના કથનના આશ્રયે ધર્મમાં રુચિ કરાવીએ છીએ. કે શંકાકાર, જો એમ છે તો વૈરાગી પુરુષોએ તો પ્રથમાનુયોગ વગેરેનો અભ્યાસ કરવો નહીં. જેના અંતરંગમાં રાગભાવ નથી તેને તો શૃંગાર આદિના કથન સાંભળવા છતાં પણ રાગાદિ ભાવ ઉપજતા જ નથી. એ તો જાણે છે કે આ પ્રમાણે જ અહીં કથન કરવાની પદ્ધતિ છે. તો જેને શૃંગાર આદિ કથન સાંભળતો રાગાદિ ભાવ થઈ આવે છે, તેણે તો એવા કથન સાંભળવા યોગ્ય નથી. જ્યાં ધર્મનું જ પ્રયોજન છે તથા જ્યાં ત્યાં ધર્મને જ પોષણ કરવામાં આવ્યા છે, એવા જૈન પુરાણાદિકોમાં પ્રસંગોપાત શૃંગાર આદિનું કથન કર્યું હોય તેને સાંભળતો પણ જે ઘણો રાગી થયો તો તે અન્ય કયા ઠેકાણે વૈરાગી થશે?
હવે આમાં તો ધર્મ મિશ્રિત શૃંગારનું કથન છે. હવે અહીંયા આગળ પણ આ કથન સાંભળીને જો રાગ તને તીવ્ર થયો તો સંસારના બીજા કયા ક્ષેત્રમાં તું રાગનો અભાવ કરે એ બતાય. બરાબર? તે તો પુરાણ સાંભળવાનો છોડી અન્ય પણ એવા જ કાર્ય કરશે કે જ્યાં ઘણા રાગાદિક થાય. અહીં તો ચાન્સ છે કદાચ રાગાદિક મટન ધર્મ તરફ રુચિ થઈ જાય. માટે તેને પણ પુરાણ સાંભળતો થોડી ઘણી ધર્મ બુદ્ધિ થાય તો થાય, ના થાય તો ના થાય. બીજા કાર્યોથી તો આ કાર્ય ભરવું છે. હવે શંકા, પ્રથમાની યુગમાં તો અન્ય જીવોની કથાઓ છે, તો તેથી પોતાનું પ્રયોજન શું સધાય? તો કે જેમ કામી પુરુષોની કથા સાંભળતો પોતાને કામ પ્રેમ વધે છે, તેમ ધર્માત્મા પુરુષોની કથા સાંભળતા પોતાને પણ ધર્મમાં વિશેષ પ્રીતિ થાય છે. માટે પ્રથમાની યુગનો અભ્યાસ કરવો યોગ્ય છે. કારણ કે ધર્માત્મા પુરુષોનું કથન સોંપડું, એમનું ચરિત્ર સોંપવું તો તને થોડી ઘણી ધર્મ તરફ રુચિ થાય. હવે કર્ણાની યુગમાં દોષ કલ્પનાનું નિરાકરણ. કર્ણાની યુગમાં લોકો કેવી કેવી વિપરીત માન્યતા કરે છે. કેટલાક જીવ કહે છે કે કર્ણાની યુગમાં ગુણસ્થાનનું, માર્ગણાદિકનું, કર્મ પ્રકૃતિઓનું વા ત્રિલોકાદિનું કથન કર્યું છે. હવે તેને જાણી લીધું કે આમ છે ને આમ છે, એમાં પોતાનું શું કાર્ય સિદ્ધ થયું? કાં તો ભક્તિ કરીએ, કાં તો વ્રતદાન આદિ કરીએ, અગર કાં તો આત્મા અનુભવ કરીએ તો પોતાનું ભલું થાય. માટે કર્ણાની યુગનો અભ્યાસ કરવો નહીં, એમ પેલો શંકાકાર કહે છે. સમાધાન, પરમેશ્વર તો વિતરાગ છે. ભક્તિ કરવાથી પ્રસન્ન કંઈ કરતા નથી. પણ ભક્તિ કરતો જે મંદકશાય થાય તેનું સ્વયં જ ઉત્તમ ફળ થાય છે. હવે કર્ણાની યુગના અભ્યાસમાં ભક્તિથી પણ અધિક મંદકશાય થઈ શકે છે. કારણ કે એકાગ્રતા વધે, એમાં બુદ્ધિ લાગે તો બીજા બધા વિચારો છોડી જાય તો કશાય વધારે મંદ થાય. શેના કરતો? ભક્તિ કરતો. કર્ણાની યુગમાં ઉપયોગ લાગે તો ચોપડી ખોલીને બેભાન થઈ જાય એમ નહીં, એમ ઉપયોગ લાગે વાતમાં તો. તેથી તેનું ફળ અતિ ઉત્તમ થાય છે કર્ણાની યોગના અભ્યાસનું ફળ. વળી વ્રતદાનાદિક તો કશાય ઘટાડવાના બાહ્ય નિમિત્ત સાધન છે. અને કર્ણાની યોગનો અભ્યાસ કરતો ત્યાં ઉપયોગ જોડાઈ જાય ત્યારે રાગાદિક દૂર થાય છે. તેથી તે અંતરંગ નિમિત્ત સાધન છે. આ બાહ્ય વ્રત કશાય ઘટાડવાનો બાહ્ય સાધન છે, અને શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય કર્ણાની યોગનો અભ્યાસ અંતરંગ સાધન છે. બીજું, આત્મા અનુભવ સર્વોત્તમ કાર્ય છે, પરંતુ સામાન્ય અનુભવમાં ઉપયોગ ટકતો નથી. અને ઉપયોગ ત્યાં ન ટકે ત્યારે અન્ય વિકલ્પોમાં જ થાય છે. ત્યાં જો કર્ણાની યોગનો અભ્યાસ હોય તો તે વિચારોમાં ઉપયોગને જોડે. આત્મા અનુભવમાં તો કાયમ ઉપયોગ ટકે નહીં, ઉપયોગ જતો રહે, ભટકે. તો એને કર્ણાની યોગમાં જોડ્યો હોય તો ઉપયોગ ટકી શકે વધારે સમય. એ વિચારો વર્તમાન રાગાદિક પણ ઘટાડે છે. આવા કર્ણાની યોગના અભ્યાસમાં જે ઉપયોગ એકાગ્ર થયો એના કારણે વર્તમાન કશાય પણ ઘટે છે, તથા ભાવિ રાગાદિક ઘટવાના કારણરૂપ નવીન બંધ પણ અલ્પ થાય છે. માટે અહીં કર્ણાની યોગમાં ઉપયોગને જોડવો, અભ્યાસ કરવો. જીવ કર્માદિકના નાના પ્રકારના ભેદ જાણે તેમાં રાગાદિક કરવાનું પ્રયોજન નથી, તેથી રાગાદિક વધતા નથી. અને વિતરાગ થવાનું પ્રયોજન તેમાં ઠેર ઠેર પ્રગટ છે. તેથી રાગાદી મટાડવાનું એક કારણ છે. કર્ણાની યોગનો અભ્યાસ સમજપૂર્વક, ધ્યાનપૂર્વક, બુદ્ધિપૂર્વક કરો તો રાગાદિક ઘટે, વધે નહીં. આપણા અહીં શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય કરીએ છીએ, તેમાં તમારો ઉપયોગ જોડાય એટલો સમય રાગ મંદો. પ્રશ્ન, કોઈ કથન તો એમ છે, બંધ કરી દે ને ભાઈ, તારા આગળ જઈને વાપર. કોઈ કથન તો શંકાકાર કહે, કોઈ કથન તો એમ છે, પરંતુ દ્વીપ સમુદ્ર આદિ અને તેના યોજનાદિનું તેમાં નિરૂપણ કર્યું. એનાથી શું ફાયદો, એનાથી શું પ્રયોજન થાય, શું સિદ્ધિ થાય, તેને જાણતો કંઈ તેમાં ઇષ્ટ અનિષ્ટ બુદ્ધિ થતી નથી. તેથી પૂર્વે કહેલા રાગાદિક ઘટ એ કાર્ય થાય છે. જો એમ છે તો જેનાથી કંઈ પ્રયોજન નથી એવા પાષાણ આદિકને પણ જાણતો ત્યાં ઇષ્ટ અનિષ્ટ પણ તું મારતા નથી, એટલે એ પણ કાર્યકારી થયું, એમ શંકાકાર કહે. જવાબ, સરાજી જીવ રાગાદી પ્રયોજન વિના કોઈને જાણવાનો ઉદ્યમ કરે નહીં. જો સ્વયમેવ તેનું જાણવું થાય તો અંતરંગ રાગાદિકના અભિપ્રાયવશ ત્યાંથી ઉપયોગને છોડાવાજી જ છે. એના અંતરંગમાં કેવા રાગાદિક છે ત્યાં ઉપયોગને જોડવો છે. બીજામાં ક્યાંકમાં ઉપયોગ જોડાઈ ગયો હોય કોઈ કારણવશ, તો ત્યાંથી પાછો વળીને એના રાગાદીનો અનુકૂળ વિષય હોય એમાં ઉપયોગ લગાવવા જ છે. આ સંસારી જીવોની પદ્ધતિ. અહીં ઉદ્યમપૂર્વક દીપ સમુદ્રદા કે આદિકને જાણે છે ત્યાં ઉપયોગ લગાવે છે. તેથી રાગાદિક ઘટતો એવું કાર્ય થાય છે. અહીંયા પ્રયત્નપૂર્વક બધામાં લગાવે છે, તો બીજા બધા વિષયો કરતો અહીં રાગાદિક ઘટે છે.
વળી પાષાણાદિકમાં જો આ લોકનું કંઈ પ્રયોજન ભાસી જાય તો રાગાદિક થઈ આવે, પણ દીપ સમુદ્ર આદિક આ લોક સંબંધી કોઈ કાર્ય નથી, તેથી તે રાગાદિકનું કારણ નથી. પથ્થર તો આ ધોરો છે, આ તાળો છે, આ મોટો છે, નાનો છે, એમ કંઈ ને કંઈ રાગાદી થાય. લોકનું સ્વરૂપ જાણવામાં કોઈ રાગાદી થતા નથી. જો સ્વર્ગાદિકની રચના સાંભળી ત્યાં રાગ થાય તો પરલોક સંબંધી થાય, અને તેનું કારણ પુણ્યને જાણે એટલે તે પાપને છોડી પુણ્યમાં પ્રવૃત્તિ એટલો તો લાભ જ થાય. હવે લોક સમુદ્રનું લોકનું રચના વણ તો સ્વર્ગ નરકની રચના જાણ, તો સ્વર્ગનું કારણ પુણ્ય જાણ, તો પુણ્ય કરવાનો ભાવ થાય તો એટલું ભલું થાય. વળી દ્વિપાદિકને જાણતો યથાવત રચના ભાષે ત્યારે અન્ય મતાદિકનું કહ્યું જૂઠ ભાષે તે સત્ય શ્રદ્ધાની થાય. યથાવત રચના જાણવાથી ભ્રમ મટી ઉપયોગની નિર્મળતા થાય, માટે કર્ણાનિયોગનો અભ્યાસ કાર્યકારી છે. શંકા કે કર્ણાનિયોગમાં અભ્યાસમાં ઘણી કઠિનતા હોવાથી તેના અભ્યાસમાં ખેદ થાય છે. ખેદ એટલે આકૃતા થાય છે. જો વસ્તુને શીઘ્ર જાણવામાં આવે તો ત્યાં ઉપયોગ ટકતો નથી, ઉલસતો એટલે ગૂંચા, ત્યાં ઉપયોગ લાગતો નથી. તથા જાણેલી વસ્તુને વારંવાર જાણવાનો ઉત્સાહ પણ થાય નહીં, એટલે ઉપયોગ પાપ કાર્યોમાં લાગી જાય. માટે પોતાની બુદ્ધિ અનુસાર જેનો અભ્યાસ થતો જણાય તેનો કઠણતા છતાં પણ અભ્યાસ કરવો. થોડું મુશ્કેલ પડે તો પણ એનો અભ્યાસ કરવો, તો તમારો ઉપયોગ ત્યાં લાગે અને ઉપયોગ એકાગ્ર થાય, તો બીજા વિષયોમાં ના જોડાય. તથા જેનો અભ્યાસ થઈ જ શકે નહીં એનો તો કરી શકવાના નથી, તો એ વાત એનો તો સવાલ નથી. વળી તું કહે છે અહીં ખેદ થાય, પણ પ્રમાદી રહેવામાં તો ધર્મ છે નહીં. પ્રમાદથી સુખશીલિયા રહેવામાં તો પાપ થાય છે, માટે ધર્મ અર્થે તો ઉદ્યમ કરવો જ યોગ્ય છે. ખેદ થાય પણ ખેદ નથી એ, બરાબર એમ વિચારી કર્ણાનિયોગમાં અભ્યાસ કરવો યોગ્ય છે. હવે ચરણાનિયોગમાં દોષ કલ્પના. ચરણાનિયોગના શાસ્ત્રોમાં લોકો જુદા જુદી વિપરીત કલ્પનાઓ કરે. કેટલાક જીવ કહે છે ચરણાનિયોગમાં બાહ્યવ્રતાથી સાધકનો ઉપદેશ છે, એટલે તેનાથી કંઈ સિદ્ધિ નથી, પણ પોતાના પરિણામ નિર્મળ જોઈએ, પછી બાહ્ય તો ઈચ્છાનુસાર પ્રવર્તું, એમ વિચારી તે આ ઉપદેશથી પરાન્મુખ રહે છે. તેને કહીએ છીએ આત્મ પરિણામોને અને બાહ્ય પ્રવૃત્તિને નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે. જો તમે પરિણામપૂર્વક જે કાર્ય થાય એ તો નિયમથી નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધપૂર્વક જ થાય. તમે કશાયવશ બાહ્ય ક્રિયા કરો એમાં અંતરંગ પરિણામને ક્રિયા અનુસારના પરિણામ ના હોય એમ બને, પણ ક્રિયા અનુસાર પરિણામ અનુસાર ક્રિયા થાય તો નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ અનુસાર થાય એમ. કારણ કે છદ્મસ્ત જીવને પરિણામપૂર્વક ક્રિયા થાય છે, તથા કોઈ વેળા પરિણામ વિના કોઈ ક્રિયા થાય તો તે પરવસ્તાથી થાય છે. પણ જો સ્વવસ્થી ઉદ્યમપૂર્વક કાર્ય કરવામાં અને પરિણામ એ રૂપ નથી એમ કહે તો એ તો જૂઠી વાત. તમે પ્રયત્નપૂર્વક કાર્ય કરવાનું પરિણામ મારો એમ નથી, એ તો બનાવટી જૂઠી માયાચારની વાતો છે. અથવા બાહ્ય પદાર્થોનો આશ્રય પામીને પરિણામ થઈ શકે છે, માટે પરિણામ મટાડવા અર્થે બાહ્ય વસ્તુનો નિષેધ શ્રી સમયસાર આદિમાં કહ્યો છે. માટે રાગાદિ ભાવ ઘટતો અનુક્રમે બાહ્ય એવા શ્રાવક મુનિધર્મ હોય છે. રાગાદિ ભાવ ઘટે એ અનુસાર અથવા એ પ્રમાણે શ્રાવક મુનિધર્મ અંગીકાર કરતો પાંચમા છઠ્ઠા આદિ ગુણસ્થાનોમાં રાગાદિ ઘટવારૂપ પરિણામોની પ્રાપ્તિ થાય છે, એવું નિરૂપણ ચરણાનિયોગમાં કર્યું છે. વળી જો બાહ્ય સંયમથી કંઈ પણ સિદ્ધિ ન હોય તો સર્વા સિદ્ધિવાસી દેવો સમ્યક દ્રષ્ટિએ ઘણા જ્ઞાની છે, તેમને તો ચોથું ગુણસ્થાન છે. તારે ગ્રહસ્થ શ્રાવક મનુષ્યોને પાંચમું ગુણસ્થાન હોય છે, તેનું કારણ શું? શ્રી તીર્થંકર આદિ ગ્રહસ્થ પદ છોડી શા માટે સંયમ ગ્રહણ કરે છે? માટે નિયમ એ છે કે બાહ્ય સંયમ સાધન વિના પરિણામ નિર્મળ થઈ શકતા નથી. થઈ જ જાય એવી ગેરંટી નહીં, પણ થાય તો આથી જ થશે. માટે બાહ્ય સાધનનું વિધાન જાણવા અર્થે ચરણાનિયોગનો અભ્યાસ અવશ્ય કરવા યોગ્ય છે. હવે દ્રવ્યાનિયોગમાં દોષ કલ્પનાનું નિરાકરણ. કોઈ જીવ કહે છે કે દ્રવ્યાનિયોગમાં વ્રત સંયમ આદિ વ્યવહાર ધર્મનું હીનપણું પ્રગટ કર્યું છે. સમ્યક દ્રષ્ટિ વિષય ભોગાદિને નિર્જણાના કારણ કયા છે ઇત્યાદિ કથન સાંભળી જીવ સ્વચ્છંદી બની પુણ્ય છોડી પાપમાં પ્રવર્તશે. તેથી દ્રવ્યાનિયોગનું વાંચવું સાંભળવું યોગ્ય નથી, એમ પેલો શંકાકાર કહે છે. એનો જવાબ, જેમ સાકર ખાઈને ગધેડું મરી જાય તો મનુષ્ય તો સાકર ખાવી ન છોડે, તેમ કોઈ વિપરીત બુદ્ધિ જીવ આધ્યાત્મ ગ્રંથો સાંભળી સ્વચ્છંદી થઈ જાય તો વિવેકી તો આત્મગ્રંથોનો અભ્યાસ ન છોડે. હા, એટલું કરે કે જેને સ્વચ્છંદી થતો જાણે તેને જેમ તે સ્વચ્છંદી ન થાય તેવો ઉપદેશ આપે.
કોઈ આધ્યાત્મ ગ્રંથો વાંચીને સ્વચ્છંદી થતો હોય અને તમે જાણતા હોય તો તમે એને એવો ઉપદેશ આપો કે સ્વચ્છંદ ના જાય. વળી આધ્યાત્મ ગ્રંથોમાં પણ સ્વચ્છંદી થવાનું ઠામ ઠેર ઠેર નિષેધ કરવામાં આવે છે. તેથી જે તેને બરાબર સાંભળે છે તે તો સ્વચ્છંદી થતો નથી. અને તું મનગમતા અર્થ કરું તો ગમે તે શાસ્ત્રોમાં પહોંચ, એનાથી શું ફરક પડે છે? છતાં કોઈ એકાદ વાત સાંભળી કોઈ પોતાના અભિપ્રાયથી સ્વચ્છંદી થાય તો ત્યાં ગ્રંથનો તો દોષ નથી, પણ જીવના પોતાના અભિપ્રાયનો દોષ છે. વળી જો જૂઠી દોષ કલ્પના વળી આધ્યાત્મ શાસ્ત્રોના વાંચન શ્રવણનો નિષેધ કરવામાં આવે તો મોક્ષ માર્ગનો મૂળ ઉપદેશ તો ત્યાં છે, એટલે તેનો નિષેધ કરતો મોક્ષ માર્ગનો નિષેધ થાય છે. જેમ મેઘવૃષ્ટિ થતાં ઘણા જીવોનું કલ્યાણ થાય છે, છતાં કોઈને નુકસાન પણ થાય છે. તો તેની મુખ્યતા કરી મેઘનો તો નિષેધ ના કરવો, વરસાદ ના પડે તો સારું લોકોને નુકસાન થાય છે એમ તો ના કરાય. તેમ સભામાં આધ્યાત્મનો ઉપદેશ થતો ઘણા જીવોને મોક્ષ માર્ગની પ્રાપ્તિ થાય છે, છતાં કોઈ ઉલટો અર્થ ગ્રહણ કરી પાપમાં પ્રવર્તે તો તેની મુખ્યતા કરી આધ્યાત્મ શાસ્ત્રોનો નિષેધ ના કરવો. બીજું, આધ્યાત્મ ગ્રંથોથી કોઈ સ્વચ્છંદી થાય તે તો પહેલો પણ મિથ્યા દ્રષ્ટિ હતું. તારક ધર્માત્મા તો આધ્યાત્મ ગ્રંથનો અભ્યાસ નહોતો કર્યો, કારણ મિથ્યા દ્રષ્ટિ તો હતું જ. અને આજે પણ મિથ્યા દ્રષ્ટિ રહ્યું. હા, એટલું નુકસાન થયું, તેને સુગતિ ન કુગતિ થાય. પરંતુ આધ્યાત્મ ઉપદેશ ન થતો પણ જીવોને મોક્ષ માર્ગની પ્રાપ્તિનો અભાવ થાય છે, અને તેથી ઘણા જીવોનું ઘણું બુરું થાય છે. માટે આધ્યાત્મનો ઉપદેશ નિષેધ કરવો નહીં. શંકા: દ્રવ્યાની યોગરૂપ આધ્યાત્મ ઉપદેશ છે ઉત્કૃષ્ટ છે, અને તે ઉચ્ચ દશાને પ્રાપ્ત હોય તેને કાર્યકારી છે, પણ નીચલી દશાવાળાઓને તો વ્રત સંયમ આદિકનો ઉપદેશ આપવો યોગ્ય છે. જીનમતમાં તો એવી પરિપાટી છે કે પહેલો સમ્યક્ત્વ હોય પછી વ્રત હોય. કાયદો શાસ્ત્ર પહેલો સમ્યક દર્શન ને પછી વ્રત. પહેલી પ્રતિમાનું નામ જ દર્શન પ્રતિમા, પછી બીજીનું નામ વ્રત પ્રતિમા, બરાબર. અને તે સમ્યક્ત્વ તો સ્વપરનું શ્રદ્ધાન થાય છે, તથા તે શ્રદ્ધાન દ્રવ્યાનુયોગનો અભ્યાસ કરવાથી થાય છે. માટે પ્રથમ દ્રવ્યાનુયોગ અનુસાર શ્રદ્ધાન વડે સમ્યક દ્રષ્ટિ થાય, ત્યાર પછી ચરણાનુયોગ અનુસાર વ્રતાદિક ધારણ કરી વ્રતિ થાય. એ પ્રમાણે મુખ્યપણે તો નીચલી દશામાં જ દ્રવ્યાનુયોગ કાર્યકારી છે. જે સમ્યક દ્રષ્ટિ થઈ ગયો છે એને તો હવે પોતાની જાતે જ પોતાનો માર્ગ ખોળી લે છે, એને તો ઉપદેશની બહુ મોટી જરૂર નથી. એ પરિણામોની શુદ્ધિ અર્થે શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય વગેરે કરે તો કરે, એની ના નથી. તથા ગૌણપણે જેને મોક્ષ માર્ગની પ્રાપ્તિ થતી ન જણાય તેને પહેલો કોઈ વ્રતાદિકનો ઉપવાસ આપવામાં આવે છે. માટે ઉચ્ચ દશાવાળાને આધ્યાત્મનો અભ્યાસ કરવા યોગ્ય છે એમ જાણી નીચલી દશાવાળાઓએ ત્યાંથી અધ્યાત્મ અભ્યાસથી પરાન્મુખ થવું નહીં. હવે શંકાવાળું કહે છે ઊંચા ઉપદેશનું સ્વરૂપ નીચલી દશાવાળાને જણાય નહીં, માટે ના કરવું અધ્યાત્મનો અભ્યાસ. અન્ય તો અનેક પ્રકારની ચતુરાઈ જાણે છે, અને અહીં મૂર્ખપણું પ્રગટ કરે છે તે યોગ્ય નથી. અભ્યાસ કરવાથી સ્વરૂપ બરાબર ભાસે છે, તથા પોતાની બુદ્ધિ અનુસાર થોડું ઘણું ભાસે છે, પરંતુ સર્વથા નિરુદ્ધિત થવાનું પોષણ કરીએ એ તો જીન માર્ગના દ્વેષી થવું છે. આ કાળ અફરથી ગયા શંકા, આ કાળ નિકૃષ્ટ હલકો છે, માટે ઉત્કૃષ્ટ આધ્યાત્મના ઉપદેશની મુખ્યતા ના કરવી. વ્રત વગેરેના ઉપદેશની જ વાત કરો એમ. આ કાળ સાક્ષાત મોક્ષ નહીં થવાની અપેક્ષા એ નિકૃષ્ટ છે, પણ આત્મ અનુભવનાદિક સમ્યક્ત્વની હોવાની આ કાળમાં મના નથી. એ તો પ્રાપ્ત થઈ શકે અત્યારે. અને આત્મ અનુભવવાની માટે દ્રવ્યાનુયોગનો અભ્યાસ અવશ્ય કરવો. આત્મ અનુભવ માટે તો દ્રવ્યાનુયોગના શાસ્ત્રો પ્રાથમિક જરૂરિયાત છે. ષટપાહુડમાં મોક્ષપાહુડમાં કહ્યું છે, આજ પણ ત્રિરત્ન વળી, ત્રિરત્ન એટલે સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર રત્નંત્ર, શુદ્ધ જીવ આત્માને ધ્યાવી સ્વર્ગલોકમાં વા લોકાંતિકમાં દેવપણું પ્રાપ્ત કરે છે, અને ત્યાંથી મનુષ્ય થઈ મોક્ષ જાય છે. તથા માટે આ કાળમાં પણ દ્રવ્યાનુયોગનો ઉપદેશ મુખ્ય જરૂરનો છે એમ ષટપાહુડમાં મોક્ષપાહુડમાં કહ્યું છે કુંદબંદાચાર્ય. શંકા: દ્રવ્યાનુયોગમાં આધ્યાત્મ શાસ્ત્રો છે, ત્યાં સ્વપર ભેદ વિજ્ઞાન આદિ ઉપદેશ આપ્યો છે, તો કાર્યકારી પણ ઘણો છે, તથા સમજવામાં પણ જલ્દી આવે. પરંતુ તો દ્રવ્યગુણ પર્યાયાદિકનું, પ્રમાણ નયાદિકનું, અન્ય મત પ્રરૂપિત તત્વાદિકનું નિરાકરણ કરી જે કથન કર્યું છે તેના અભ્યાસથી બહુ વિકલ્પો જાગે છે, વિકલ્પ વિશેષ થાય છે.
અને વળી તે ઘણો પ્રયાસ કરતો જાણવામાં આવે છે, માટે આનો અભ્યાસ ના કરવો, આ બધું કરવું પેલું ના કરવું એમ. દ્રવ્યાની યુગમાં 2 ટુકડા કર્યા. સમાધાન: સામાન્ય જાણવા કરતો વિશેષ જાણવું બળવાન છે. બળવાન શ્રદ્ધા દ્રઢ કરે એમ બળવાન. જેમ જેમ વિશેષ જાણે તેમ તેમ વસ્તુ સ્વભાવ નિર્મળ જણાય છે, શ્રદ્ધાન દ્રઢ થાય છે, રાગાદિક ઘટે છે, માટે વિશેષ અભ્યાસમાં પ્રવર્તવું યોગ્ય છે. એ પ્રમાણે દોષ કલ્પના કરી ચારે યોગના અનુયોગના અભ્યાસથી પરાન્મુખ થવું યોગ્ય નથી. માટે કોઈ પણ અનુયોગના અભ્યાસથી મુખ મોડવું, પાછા પડવું યોગ્ય નથી. તમારી રુચિ જાગે એ પ્રમાણે બધો અભ્યાસ કરો, પક્ષપાત નહીં, તમને રુચિ હોય એ પ્રમાણે કરો એમ. એ પ્રમાણે દોષ હવે વ્યાકરણ ન્યાયાદિક શાસ્ત્રોની ઉપયોગિતા. વ્યાકરણ ન્યાયના શાસ્ત્રોનું કેટલો ઉપયોગ છે, કેટલો અભ્યાસ કરવો એમ. વળી વ્યાકરણ ન્યાયાદિક શાસ્ત્રોનો પણ થોડો ઘણો અભ્યાસ કરવો, કારણ કે એના જ્ઞાન વિના મહાન શાસ્ત્રોનો અર્થ ભાષે નહીં. તથા વસ્તુનું સ્વરૂપ પણ એની પદ્ધતિ જાણતો જેવું જણાય તેવું સામાન્ય ભાષાદિકથી જણાય નહીં. વ્યાકરણ ન્યાયનો અભ્યાસ કરેલો હોય અને વસ્તુનું સ્વરૂપ જેટલું સ્પષ્ટ જણાય એવું સ્પષ્ટ એના અભ્યાસ વગર ના જણાય. માટે પરંપરા કાર્ય જાણીએ એનો પણ અભ્યાસ કરવો, પરંતુ એમાં જ ફસાઈ રહેવું યોગ્ય નથી વ્યાકરણ ન્યાયનો. પણ એનો કંઈક અભ્યાસ કરી પ્રયોજનભૂત શાસ્ત્રોના અભ્યાસમાં પ્રવર્તવું. શાસ્ત્રના અભ્યાસમાં જેટલું પ્રયોજનભૂત હોય એટલો વ્યાકરણ ન્યાયનો અભ્યાસ કરી મૂળ પ્રયોજનભૂત શાસ્ત્રોના અભ્યાસમાં લાગવું. વળી વૈદક આદિ ને જ્યોતિષાદિ મંત્ર વગેરે શાસ્ત્ર છે, તેની સાથે મોક્ષ માર્ગમાં કંઈ પ્રયોજન નથી. તેથી કોઈ વ્યવહાર ધર્મના અભિપ્રાયથી ખેદરહિતપણે એનો અભ્યાસ બની જાય તો ઉપકાર આદિ કરવો, પણ પ્રાપરૂપ પ્રવર્તું નહીં. બીજાને કોઈને મદદરૂપ થાવ, કોઈનું ભલું થાય એવું કરો, કોઈને દવા બતાવો, ઔષધ બતાવો, એ બધું કરો, પણ પૈસા કમાવાનું કામ ના નથી, લોકોને હેરાન કરવાનું કામ એવું નહીં કરવું, પાપરૂપ પ્રવૃત્તિઓ નહીં. તથા જો એનો અભ્યાસ ન થતો ન થાવ, એથી કંઈ બગાડ નથી. એ પ્રમાણે જીનમતના શાસ્ત્રો નિર્દોષ જાણી તેનો ઉપદેશ માનવો. અપેક્ષા જ્ઞાનના અભાવે આગમમાં દેખાતા પરસ્પર વિરોધનું નિરાકરણ. પ્રથમાનિયોગમાં, દ્રવ્યાનિયોગનો, ચરણાનિયોગમાં એકબીજામાં વિરોધ જે દેખાય છે એનું કારણ અપેક્ષાનું જ્ઞાન નથી, એનું નિરાકરણ કરે છે. હવે શાસ્ત્રોમાં અપેક્ષા આદિકને નહીં જાણવાથી પરસ્પર વિરોધ ભાસે છે, તેનું નિરાકરણ કરીએ છીએ. પ્રથમાદિ અનુયોગની આમનાય અનુસાર જ્યાં જેમ કથન કર્યું હોય તો તેમ જાણી લેવું. અન્ય દ્રવ્યોગના કથનને અન્ય અનુયોગના કથનની સાથે અન્યથા જાણી સંદેહ ન કરવો. કેમ કે કોઈ ઠેકાણે તો નિર્મળ સમ્યક દ્રષ્ટિને શંકા, કાક્ષા, વિચિકિત્સાનો અભાવ કહ્યો, તથા રે કોઈ ઠેકાણે ભયનો 8મા ગુણસ્થાન સુધી સદભાવ કહ્યો, લોભનો 10મા સુધી અને જુગુપ્સાનો 8મા સુધી ઉદય કહ્યો. ત્યાં વિરોધ ન જાણવો, કારણ કે શ્રદ્ધાપૂર્વક તીવ્ર શંકાદિનો સમ્યક દ્રષ્ટિને અભાવ થયો, અથવા મુખ્યપણે સમ્યક દ્રષ્ટિ શંકાદિ કરે નહીં એમ. ચરણાનિયોગમાં સમ્યક દ્રષ્ટિને શંકાદિકનો અભાવ કહ્યો, પણ સૂક્ષ્મ શક્તિની અપેક્ષાએ ભયાદિકનો ઉદય 8મા આદિ ગુણસ્થાન સુધી હોય છે, તેથી કર્ણાનિયોગમાં ત્યાં સુધી સદભાવ કહ્યો. એ પ્રમાણે જાણવું. આ કર્ણાનિયોગની વાત સૂક્ષ્મતાપૂર્વક હોય, દ્રવ્યાનિયોગની વાત સ્થૂળતાપૂર્વક હોય, પ્રથમાનિયોગની વાત ઉપચારપૂર્વક હોય. આ બધું સમજવું અને અપેક્ષાઓ મેળવીને સત્ય નિર્ણય કરવો. સમય થઈ ગયો છે, આગળ